I request the respected Chief Secretary to conduct the proceedings. Honorable Governor, sir, I may kindly be permitted to commence the proceedings, please. With the kind permission of the Honorable Governor, I request Sri Muhammad Azharuddin, Minister Designate of the State of Telangana, to take the oath of office and the oath of secrecy. I request the Honorable Governor to kindly administer the oath of office and oath of secrecy to Sri Muhammad Azharuddin, Minister Designate of the State of Telangana. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you. Thank you. Honorable Governor, sir, I may kindly be permitted to conclude the ceremony, please. With the permission of the Honorable Governor, I conclude this ceremony. I request all of you to raise for national anthem. తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్లోకి కొత్త మంత్రి వచ్చేశారు. మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అజారుద్దీన్ చేత రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, అజారుద్దీన్ కుటుంబ సభ్యులందరూ హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్.
తెలంగాణ మంత్రివర్గంలోకి కొత్త మంత్రి వచ్చేశారు. అజారుద్దీన్ అనే నేను అంటూ మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా సీనియర్గా నాయకులుగా ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచో కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్నారు. గతంలో యూపీలో నుంచి మురదాబాద్ నుంచి ఎంపీగా కూడా చేసినటువంటి అనుభవం ఆయనకు ఉంది. దాంతోపాటుగా ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకి కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్. సో ఆ తర్వాత క్రీడలకి స్వస్తి చెప్పిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన కొనసాగుతున్నారు. మనం చూస్తున్నాం 2009లో మురాదాబాద్ నుంచి ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. గతంలో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటుగా చేసినటువంటి అనుభవం కూడా ఆయనకు ఉంది. రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గంలో చేరారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ కాసేపటి కింద ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ అజారుద్దీన్తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఇక అజారుద్దీన్కి ఏ శాఖ కేటాయిస్తారో కొద్దిసేపట్లోనే తెలిసే అవకాశం ఉంది. With the kind permission of the Honorable Governor, I request Sri Muhammad Azaruddin, Minister Designate of the State of Telangana, to take the oath of office and the oath of secrecy. I request the Honorable Governor to kindly administer the oath of office and oath of secrecy to Sri Muhammad Azaruddin, Minister Designate of the State of Telangana. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind. తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్లోకి కొత్త మంత్రి వచ్చేశారు. మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ అజారుద్దీన్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. సో ఇక అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇంకా రాష్ట్ర మంత్రులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, అజారుద్దీన్ కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. కాసేపటి కిందే రాష్ట్ర మంత్రిగా మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సో గతంలో కూడా ఆయన ఎంపీగా పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది. 2009లో యూపీలోని మొరాదాబాద్ నుంచి ఎంపీగా ఆయన గెలుపొంది ఎంపీగా కూడా సేవలందించారు. తర్వాత 2014లో రాజస్థాన్లోని టోంకు నుంచి పోటీ చేశారు, కానీ ఓటమి పాలయ్యారు. గత ఎన్నికల్లో, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 2023 నుంచి జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు. అనూహ్యంగా రాష్ట్ర మంత్రిగా ఆయనకు అవకాశం దక్కింది. సో కాసేపటి కిందే రాష్ట్ర మంత్రిగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మా ప్రతినిధి వాసు మరింత సమాచారం అందిస్తారు. వాసు, అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అయిపోయింది, ఇక మిగిలింది ఏ శాఖ కేటాయించబోతున్నారు అనేది. సో ఏ శాఖ కేటాయిస్తారు అన్నటువంటి క్లారిటీ వచ్చిందా ఈ సమయానికి? మొత్తం మీద చూస్తున్నాం, ఏదైతే అజారుద్దీన్ కేబినెట్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం మీద చేశారు. ఇకపై అజారుద్దీన్కు ఏ శాఖ కేటాయిస్తారన్న ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. అదే ప్రధానంగా ఇప్పటి వరకు అయితే దాదాపు 16వ మంత్రిగా కేబినెట్లో అజారుద్దీన్ చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి కూడా గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించాడు. ఆయన అల్లా మీద ఒట్టు వేసి కూడా ముగింపు సమయంలో జై తెలంగాణ జై హింద్ అంటూ కూడా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారాన్ని ముగించాడు. ఇక కేబినెట్లో చోటుకు సంబంధించి ఆయనకి ఇచ్చేటువంటి పోర్ట్ఫోలియో ఏంటి? ఇటీవల కాలంలో మంత్రిగా చేపట్టినటువంటి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సంబంధించి కూడా ఎస్టీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ తో పాటు ఆయనకు మైనార్టీ కూడా ఉంది. మైనార్టీని అజారుద్దీన్ కేటాయించే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. ఇక ఆయన మొదటి నుంచి కూడా ఒక క్రీడాకారునిగా, భారత క్రికెట్ కెప్టెన్గా
అనేక సేవలు అందించిన అజారుద్దీన్ కూడా క్రీడా శాఖ కూడా కేటాయిస్తారు మైనార్టీతో పాటు అనేది మాత్రం చర్చ సాగుతోంది. ఒకవేళ రీసెంట్గా అడ్లూరి లక్ష్మణ్కు వ్యాకిటి శ్రీహరి కూడా ఈ 2 పదవులు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ఈ 2 పోర్టుఫోలియో ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వాటిని తీసివేసే ఉద్దేశం లేకుంటే మాత్రం ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉన్నటువంటి హోంశాఖను కేటాయిస్తారు అనే ఒక ఊహాగానాలు అయితే చర్చకు వస్తా ఉన్నాయి. ఎంతవరకు అది సాధ్యాలు అవుతాయనేది మనం చూడాలి. అది సీఎం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే ప్రధానంగా కూడా హైదరాబాద్ సంబంధించి కావచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శాంతి భద్రతలు అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యంతో కూడినటువంటి వ్యవహారం కాబట్టి మరి హోంశాఖ కేటాయిస్తారా లేదంటే ఆయన సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి మైనార్టీ శాఖనే కేటాయిస్తారా అనే అంశానికి సంబంధించి ఈరోజు సాయంత్రం లోపు ఒక క్లాస్ వెళ్తా ఉన్నారు. ఆయన ఏదైతే వరద సంబంధించినటువంటి ప్రభావిత ప్రాంతాలు వరంగల్ జిల్లాతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు మరి కాసేపట్లో బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా ఆయన హెలికాప్టర్లో బయలుదేరి వెళ్ళబోతా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి. ఆ తర్వాత సాయంత్రం జూబ్లీహిల్స్లో జరిగేటువంటి ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి పాల్గొనబోతున్నారు. ఈ యొక్క ఉప ఎన్నికలో మంత్రిగా కూడా అజారుద్దీన్ సీఎంతో పాటు పాల్గొనే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే ఆ తర్వాత ఈరోజు రాత్రికి లేదా రేపు ఉదయానికి అజారుద్దీన్ పోర్ట్ఫోలియోకి సంబంధించినటువంటి అంశంపైన క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో మైనార్టీల ఓట్ల కోసమే అజారుద్దీన్కి మంత్రి పదవి ఇస్తున్నారంటూ విపక్షాలు విమర్శలు చేశాయి. బీఆర్ఎస్ చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది, బీజేపీ వ్యతిరేకించింది, బీజేపీ ఏకంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ కూడా చేసింది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం ప్రమాణ స్వీకారం కంప్లీట్ అయిపోయింది అజారుద్దీన్. మనం చూస్తున్నాం నూతన మంత్రివర్గం అందరూ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మంత్రులందరూ కూడా ఉన్నారు. సో నూతన మంత్రి వాళ్ళందరితో అజారుద్దీన్ వాళ్ళతో ఒక ఫోటో సెషన్, గవర్నర్ అలాగే ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతున్న మంత్రులు వాళ్ళతో పాటుగా ఇప్పుడు నూతనంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మంత్రి అజారుద్దీన్తో కలిసి గ్రూప్ ఫోటో దిగేటువంటి ప్రోగ్రాం మనం చూస్తున్నాం లైవ్లో. మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో చేరారు మహమ్మద్ అజారుద్దీన్. తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ అజారుద్దీన్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. కొద్దిసేపట్లో ఫోటో సెషన్ ఉంటుంది. సో దానికోసం అన్నట్టుగా అందరూ వెళ్తున్నారు. మా రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ అండ్ ఇప్పటిదాకా కొనసాగినటువంటి మంత్రులతో ఇప్పుడు నూతనంగా జాయిన్ అయినటువంటి మంత్రి అజారుద్దీన్ అందరితో ఫోటో సెషన్ ఉంటుంది. అది ఆనవాయితీ ప్రకారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన అనంతరం ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినా, కొత్తగా మంత్రులు ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినా ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగేటువంటి ఆనవాయితీ ఉంటుంది. సో ఆ గ్రూప్ ఫోటో దిగేటువంటి కార్యక్రమం కొద్దిసేపట్లో ఉండబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అండ్ అజారుద్దీన్ ఆయన గతంలో కూడా ఎంపీగా పనిచేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మొరాదాబాద్ నుంచి 2009లో ఆయన ఎంపీగా విజయం సాధించి ఆయన ఎంపీగా కూడా సేవలు అందించినటువంటి అనుభవం మహమ్మద్ అజారుద్దీన్కి ఉంది. అజారుద్దీన్ అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు. ఆయన ప్రముఖ క్రీడాకారుడు, భారత క్రికెట్ కెప్టెన్గా పనిచేశారు, సేవలు అందించారు. ఎన్నో తిరుగులేని విజయాలని తన కెప్టెన్సీలో భారత్కు అందించారు మహమ్మద్ అజారుద్దీన్కి మన దేశవ్యాప్తంగానే కాకుండా ఇతర దేశాల వ్యాప్తంగా కూడా మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైతే క్రికెట్ అభిమానులు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా అజారుద్దీన్ బాగా వెరీ వెల్ నోన్, అంటే తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి ఒక ప్రసిద్ధ ఆటగాడు. ఆయన కెప్టెన్సీ, ఆయన సారథ్యం వహించినటువంటి ఆ సమయంలో భారత్ అనేక విజయాలు సాధించింది. తర్వాత క్రికెట్కి గుడ్ బై చెప్పిన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశారు మహమ్మద్ అజారుద్దీన్. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడిగా ఉన్నారు. 2009లో ఉత్తరప్రదేశ్లోని మొరాదాబాద్ నుంచి ఆయన ఎంపీగా సేవలు అందించారు. తర్వాత 2014లో రాజస్థాన్లోని టాంక్ నుంచి పోటీ చేశారు, కానీ ఓటమి చెందారని విజయం సాధించలేదు. తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాష్ట్రంలో కూడా ఆయన చాలా సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్గా ఉంటూ వస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో 2023లో జూబ్లీహిల్స్ నుంచి పోటీ చేసినా కూడా ఆయన ఓటమి పాలయ్యారు. తర్వాత అనూహ్యంగా వచ్చినటువంటి ఈ ఎలక్షన్స్లో ఉప ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన ఆస్పిరెంట్గా ఉన్నారు, కానీ ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఇస్తామని ఆయనకు హామీ ఇవ్వడంతో ఆయన పోటీ నుంచి వైదొలిగారు. సో దీంతో ఇప్పుడు ఏకంగా అనూహ్యంగా రాష్ట్ర మంత్రిగా అవకాశం దక్కించుకున్నారు మహమ్మద్ అజారుద్దీన్. సో ఇప్పుడు అజారుద్దీన్ కాసేపటి కింద రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే అజారుద్దీన్కి ఏమి శాఖలు కేటాయిస్తారనే దానిపైన చర్చ సాగుతోంది. సో క్రీడాకారుడు కాబట్టి క్రీడా శాఖ కేటాయిస్తారా, లేదంటే హోంశాఖ కేటాయిస్తారా, మైనార్టీ శాఖ కేటాయిస్తారా, ఇంకా ఎటువంటి శాఖలు కేటాయిస్తారు? ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కొన్ని శాఖలు ఉన్నాయి. సో ఆ శాఖల్లో నుంచి ఏవైనా అజారుద్దీన్కి ఇస్తారా, లేదా ఇప్పటికి మంత్రుల దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని శాఖల్లో నుంచి ఏవైనా శాఖలు అజారుద్దీన్కి కేటాయిస్తారా? మరి కొద్దిసేపట్లోనే తెలియబోతోంది. సో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్
రాష్ట్ర క్యాబినెట్లకి తెలంగాణ క్యాబినెట్లకి వచ్చేశారు. మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.